إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد في الله، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام لشيخنا الفاضل صالح الحيدان رحمة الله عليه. وزلنا في كتاب الطهارة ودخلنا في باب السواك. اليوم ندرس حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. إن شاء الله. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. نعم، بارك الله فيك. طيب, on poursuit, Inch'Allah Ta'ala, nos cours sur ce livre-là, Amdat al-Ahkam, du noble Cheikh Salih al-Haydan, rahimahullah, et nous sommes toujours dans le grand chapitre concernant la purification. Et nous sommes entrés la fois dernière sur un nouveau sous-chapitre concernant as-siwak. Concernant as-siwak. Taïeb. Donc le nouveau hadith ici, rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait, lorsqu'il se réveillait la nuit, yashousu fahu, yani il frottait ou il nettoyait sa bouche. Taïeb. Fahu ay famah, al-fam. Bis-siwak, à l'aide de as-siwak. Le siwak, on a dit la fois dernière que c'est un terme qui peut indiquer non seulement l'oud, donc le bâton qu'on utilise pour se frotter et se nettoyer les dents, les gencives, la langue, mais ça peut désigner également al-istiyak, nafsa, l'acte en lui-même qu'on appelle aussi as-siwak. Mais pour être plus précis, on peut dire al-miswak. Donc al-miswak ay ma yatasawwaku bih. On appelle al-miswak. جيد. On peut dire السواك également الأمر واسع واللغة العربية واسعة. طيب, فهذا الحديث موضوعه بيان حكم السواك عند القيام من النوم. حكم السواك عند القيام من النوم. هذا موضوع هذا الحديث. Donc le sujet principal de ce hadith, c'est le jugement du siwak. Dit autrement, le jugement de l'utilisation du siwak afin de se nettoyer la bouche lorsque on se réveille. Lorsque on se réveille d'un sommeil. طيب. فهذا الحديث رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وكما تعلمون حذيفة بن اليمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين. اسمه حذيفة ابن اليمان ابن جابر العبسي. حذيفة ابن اليمان ابن جابر العبسي.
أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون. أرادا أن يذهبا إلى غزوة بدر ولكن قد صدهما المشركون وشهدا غزوة أحد. يعني حذيفة وأبوه شهدا غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لم يعرفوه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. تصدق حذيفة بدية أبيه وأعطاها للمسلمين. روى كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة من الرواة المشهورين، روى كثير من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لحذيفة: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. حدثني رسول الله عليه السلام ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكان يسمى حذيفة صاحب السر، صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين. الله أكبر. أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بأسماء المنافقين، ولهذا قد سمي بصاحب السر. الذين المنافقون الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك. وشهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها، وكذلك شهد فتوح العراق واستعمله عمر على مدائن بالعراق فلم يزل فيها حتى مات سنة 36 رضي الله عنه. Donc celui qui a rapporté le hadith parmi les compagnons s'appelle Hudhayfa ibn al-Yaman, qui est très connu, je pense, de tous. Donc il s'appelle Hudhayfa ibn al-Yaman ibn Jabir al-Absi. Il a embrassé l'islam, lui et son père. Et il voulait notamment participer à la bataille de Badr, mais en ont été empêchés par les mushrikoun, par les polythéistes. Donc n'ont pas pu assister et participer à le combat de Badr, qui s'est déroulé en l'année Badr نعم الثانية أحسنت. Et en revanche, ils ont participé à celle de Uhud. En quelle année Uhud? Uhud الثالثة, troisième année de l'Hijra. À force, ça va rentrer, Inch'Allah. Force à force, ça va rentrer. Surtout Badr, Uhud, Tabouk, Khandaq. Ça, c'est les plus grandes batailles. On ne parle pas des batailles moins connues. Là, on parle des principales. Les principales, il faut minimum les connaître au niveau de leur datation. Donc Badr, deuxième année. Uhud, troisième. Donc ces deux-là, c'est facile à se suivre. 2 et 3. Jahid. Et donc les musulmans ont le père de Hudhayfa a été tué. Le père de Hudhayfa a été tué lors de la bataille de Uhud. Et Hudhayfa a donné donc le prix du sang qu'il a reçu par rapport à la mort de son père. Il a reçu le prix du sang de la part des musulmans, car il avait été tué par les musulmans eux-mêmes qui ne l'avaient pas reconnu. Qui ne l'avaient pas reconnu, qui ne savaient pas qu'il était le père de Hudhayfa ibn al-Yaman. Donc il a reçu le prix du sang, diya, et il a reversé aux musulmans. Il a reversé aux musulmans, c'est-à-dire il n'a pas gardé pour lui diya, le prix du sang. Et donc Hudhayfa ibn al-Yaman fait partie de ceux qui ont rapporté énormément de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths qu'il a rapporté, sa parole, lorsqu'il a dit le messager d'Allah alayhi salam m'a rapporté ce qu'il s'est passé
et ce qu'il se passera jusqu'à l'avènement de la fin des temps. Parmi les hadiths qu'il a reçus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il lui ait raconté tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il va se dérouler jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure. Et il a été également appelé Sahib Sir, yani le compagnon du secret. Le compagnon du secret. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a confié une chose qu'il n'a confiée à personne d'autre. Il lui a confié les noms des hypocrites. Les noms, l'identité des hypocrites. Donc à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait manigancer contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son retour de Tabouk. Tabouk, quelle année Tabouk? Tabouk. ربيعة لا تاسعة أحسنت تبوك تاسعة تاء تبوك حرف تاء تاسعة حرف تاء هذا même technique d'accord. La première lettre de Tabouk c'est un ta, la première lettre donc de 9 tis'a ta, c'est un moyen pour t'aider inchallah. Donc Hudayfa radiyallahu anhu a participé après également, bien sûr, à d'autres batailles telles que le Khandaq. Le Khandaq, la même chose, le Khandaq, Khamsa. Chouf, subhanallah. Khamsa. Taïb. Alhamdulillah. Et d'autres batailles après cela, parmi les conquêtes de l'Irak. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, l'a laissé dans un endroit en Irak qui s'appelle Al-Madain. Il est resté là-bas jusqu'à sa mort en l'année 36 de l'Hégire. Il est mort en 36 de l'Hégire, radiyallahu anhu wa arda. فكان الصحابة رضي الله عنهم في أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يراقبوا عمله وحياته حتى في الأسفار. ولم يكن حذيفة رضي الله عنه من الناس الذين ينامون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا رضي الله عنهم يسافرون معه في أسفاره في الجهاد وفي سفره إلى مكة، وهو لم يسافر إلى مكة بعد الفتح، لم يسافر إلى مكة بعد الفتح سوى حجة الوداع، ولكنهم يشاهدونه، وربما بعضهم يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ماذا يصنع قبل نومه وعندما يقوم من نومه، ماذا يصنع قبل الصلاة وبعد الصلاة وهكذا. Donc les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils partaient en voyage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils étaient soucieux constamment de surveiller ses moindres faits et gestes, d'observer ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yani dans son quotidien du matin au soir, et ce même durant les voyages. Et en plus, Hudayfa, radiyallahu anhu, ne fait pas partie des compagnons qui ont eu ce privilège de pouvoir dormir dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que ses épouses ou autres. Mais malgré ça, il a eu ce privilège, par contre, eh bien, de faire partie de ceux à qui le prophète a confié ce secret. Il lui a confié un secret spécifique, dont on a parlé tout à l'heure. Voyez ? Donc les compagnons radiyallahu anhum voyageaient avec lui lorsqu'il partait en campagne militaire et autres, lors de son voyage également avec les compagnons vers la Mecque. Voyez ? Et le seul voyage qu'il a fait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la Mecque, eh bien, s'est déroulé après la conquête de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, c'est le voyage donc qu'ils ont fait pour faire le pèlerinage de Al-Wada', le dernier pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd. Et donc, les compagnons, encore une fois, observaient, surveillaient ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de dormir dans ses voyages et lorsqu'il se réveillait, eh bien, d'un sommeil.
نعم. فالنوم قد في الله يتغير به الفم. النوم يتغير به الفم، فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره. وفي هذا الحديث يحدث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، لماذا؟ للتهجد. لما قام من الليل للتهجد يدلك فمه بالمسواك تنظيفا له وتطيبا لرائحته، ولتكون يعني صلاته على أكمل الوجوه، حتى تكون صلاته للتهجد على أكمل الوجوه من ماذا؟ النظافة. النظافة الحسية البدنية والنظافة القلبية طبعا. Dans ce hadith, donc, on apprend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est levé la nuit pour prier, eh bien, il utilisait le miswak et se nettoyait la bouche. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que lorsque l'on dort, pendant le sommeil, eh bien, la laine ou l'hygiène buccale change. L'hygiène buccale change. Vous voyez? Donc, celui qui se réveille d'un sommeil profond, surtout s'il a été long le sommeil, il aura besoin de se purifier la bouche, de se nettoyer la bouche. Donc dans ce hadith, Hudayfa ibn Yaman nous raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé la nuit pour prier la nuit, pour faire la prière de ce qu'on appelle at-tahajjud. D'accord? Parce que at-tahajjud, c'est une prière que l'on peut faire toute l'année, pas uniquement pendant le mois de Ramadan, mais toute l'année, on peut se lever pour faire prière tahajjud. ما الفرق بين التهجد وقيام الليل؟ مهدي. نعم. Donc tahajjud c'est quoi alors exactement? Tahajjud c'est on s'est endormi et on s'est réveillé pour prier. Voilà. التهجد بعد النوم. تهجد صلاة الليل بعد النوم. Donc le tahajjud, c'est la prière nocturne après avoir dormi. Après avoir dormi. Alors que qiyam al-layl, a'am. Qiyam al-layl, a'am. Alors que le terme qiyam al-layl, ça englobe les deux. Ça englobe avant al-nom ou ba'd al-nom. D'accord? فبينهما خصوص وعموم. قيام الليل أعم من التهجد، والتهجد يكون بعد النوم. واضح؟ الحمد لله. Donc si tu pries avant de dormir, tu dis pas j'ai prié tahajjud. J'ai fait qiyam al-layl. D'accord? Mais si tu dors et après tu te réveilles avant 1h ou 2h avant le fajr et que tu pries, dans ce cas-là, tu pourras dire que j'ai prié tahajjud. Et si tu n'as pas dormi toute la nuit? Alors qiyam al-layl. Parce que tahajjud من تعريفه أن تنام قبل أن تصلي. D'accord? Il faut que tu dormes avant. Mais si tu n'as pas dormi, هذا قيام الليل. Alhamdulillah. واضح? Donc on apprend par Hudayfa ibn al-Yaman que le prophète, lorsqu'il s'est levé pour tahajjud, eh bien il frottait sa bouche avec le miswak avant de prier, afin de se nettoyer la bouche et de purifier son haleine et son hygiène buccale. Pourquoi? Eh bien afin que sa prière soit faite sous la meilleure des propretés, sous la meilleure des puretés. Non seulement une pureté, bien sûr, une pureté du cœur, qui implique la sincérité pour Allah, une pureté du cœur qui implique le suivi rigoureux de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le recueillement, la concentration, la méditation des paroles que tu prononces dans ta prière. D'accord? Tout ça, c'est la pureté intérieure de la prière. Mais également la pureté matérielle, elle est importante. La pureté physique, la pureté corporelle, la pureté buccale, la pureté du corps de manière générale. Elle est aussi importante. طيب? نعم. Donc on doit prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. فهذا حذيفة رضي الله عنه يذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ يشوص فاه.
يشوص فاه يعني يدلك أسنانه ينقيها بالسواك عرضا وهذا الدلك لا يكون فيه جهد وشدة لا يكون في هذا الدلك لا شدة ولا جهد ولكنه الدلك الذي يزيل ما قد يترسب على الأسنان والفم فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بذلك كما يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu nous dit ici ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se levait. Il commençait par donc se frotter les dents avec ce siwak de gauche à droite. D'accord? Donc les dents et entre également, on a dit dedans, l'etha, la gencive, ou le lisan et la langue. D'accord? Mais d'un frottement léger, modéré. D'accord? Sans forcer. Parce que si tu forces avec le siwak, tu vas abîmer tes dents. Tu vas abîmer tes gencives. C'est connu. Même avec la brosse à dents, les dentistes te disent qu'il faut brosser légèrement. Il ne faut pas appuyer. Il faut juste brosser comme ça. Parce que si tu appuies trop, tu vas abîmer tes dents à force. Tu vas abîmer tes dents et tes gencives. D'accord? Avec le siwak, c'est encore pire parce que en général, c'est plus solide que la brosse à dents. Donc, de manière modérée, mais de sorte à pouvoir enlever tout ce qui pourrait se déposer, par exemple, entre les dents et dans la bouche. D'accord? Et aussi pour nettoyer et changer, modifier une haleine qui aurait été dénaturée durant le sommeil. Donc c'est par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait lorsqu'il se levait, avant même de faire al-wudu. D'accord? Et justement la sunna de siwak durant le wudu. On a vu que c'était une sunna de faire le siwak عند الوضوء. Mais à quel moment de l'wudu? Au début, à la fin, pendant? Mohamed? نعم هذا قول. Certains disent tu fais avant le wudu. D'accord? Tu nettoies, tu frottes tes dents, tes gencives, etc. Et après tu fais le wudu. D'autres ils disent, Gary? Non. Avant le madmada. D'autres ils disent tu commences à faire le wudu, bismillah. D'accord? Tu laves tes mains, etc. Et avant de faire le madmada, c'est-à-dire avant de laver ta bouche et ton nez, l'instinshaq, eh bien tu fais le siwak. Tu fais le siwak et après tu fais le madmada ou l'instinshaq. D'autres ont dit après le wudu. الأمر واسع إن شاء الله تعالى. الأمر واسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل. Il n'a pas détaillé le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد. Donc si tu le fais avant, pendant et après, là, passe إن شاء الله تعالى. جيد. نعم. Mais encore une fois, avec modération, sans tomber dans l'exagération. Alhamdulillah. فيحسن بالشاب المسلم الناشئ وبكل أحد إذا استيقظ من نومه أن يقول أريد أن أطبق هذه السنة في هذه الليلة. الآن قد تعلمتم هذه السنة فمن الآن إن شاء الله تعالى بعد النوم ستطبقون هذه السنة إن شاء الله تعالى وتقولون نحن نطبق هذه السنة من الآن إن شاء الله تعالى إما بالمسواك إما بفرشة الأسنان دانتيفريس وهكذا. هذا يقوم مقامه لأن المراد والمقصود هو تنظيف الأسنان. D'accord? Donc à partir de maintenant, Inch'Allah Ta'ala, il faut que le musulman, lorsqu'il apprend ce hadith, les jeunes ou les moins jeunes, lorsqu'ils se réveillent de son sommeil, eh bien, qu'ils se disent je veux faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai appris ces hadiths et je les ai étudiés. Maintenant, il faut qu'ils me servent à quelque chose. Il faut que j'en tire un fruit, un profit. C'est pas juste je sais que le prophète il le faisait, mais ça ne change rien dans ma vie. Non. Pour que ça change quelque chose dans ma vie, il faut que lorsque je me lève, eh bien, j'essaye de faire comme lui. Soit j'ai un siwak à côté et je me nettoie la bouche lors du réveil, ou soit je me brosse les dents avec un dentifrice et me brosse la dent si je n'ai pas de biswak. On a dit que le but principal est de laver sa bouche et de nettoyer sa bouche. Alhamdulillah. Ou avec même des produits s'il faut, un bain de bouche, etc. Non, ça rentre dedans. Un bain de bouche et ceux qui ont des problèmes un peu de mauvaise haleine, eh bien, il faut qu'ils
qu'ils utilisent des produits, voire même peut-être des bonbons qui vont dissiper la mauvaise haleine. Ça, voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah. فإذا طبقها قال لعلي أتعاهدها. إذا طبقها يعني هذا المسلم قال لعلي أتعاهدها. والإنسان بقدر ما يحاول أن يعود نفسه على الخير يجد من الله جل وعلا إعانة. وبقدر ما يغفل يجد الشيطان قد جد واجتهد في عمله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشخص الذي لم يستيقظ من نومه للصلاة ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بال الشيطان في أذنيه. ويقول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أي مؤخر الرأس إذا هو نام 3 عقد. إذا نام يعقد الشيطان على قافيته 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل. عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله جل وعلا انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة. فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أي نعم. Donc on a dit, lorsque on apprend ces hadiths, lorsqu'on les étudie, eh bien on essaye de les appliquer pour que cela nous serve à quelque chose. Et lorsqu'on le fera, c'est comme ça qu'on va s'habituer à le faire. Parce que c'est vrai qu'au début, celui qui n'a jamais fait cette sunna, eh bien, il se peut qu'il rencontre des difficultés, entre guillemets, qu'il oublie. Non. Essaye de prendre soin, à chaque fois que tu te réveilles, d'utiliser ce siwak ou te laver les dents, te brosser les dents, après chaque réveil, et tu verras qu'à un moment donné, cela deviendra une habitude. Une habitude, alhamdoulilah. Et tu ne sentiras plus de lourdeur, celle que tu pourrais ressentir au début. D'accord? Parce que l'être humain, proportionnellement à son habitude, proportionnellement au fait qu'il habitue sa personne à faire quelque chose, eh bien, Allah tabarak wa ta'ala l'aidera. Plus il va habituer donc sa personne, plus il va l'entraîner à faire quelque chose, et plus Allah tabarak wa ta'ala lui donnera tawfiq. Il lui facilitera dans ce qu'il fait. Et à contrario, plus il est insouciant d'une chose, et plus il n'y accorde peu d'importance à cette chose-là, et plus le shaitan aura de l'emprise sur lui. Il aura de l'emprise sur lui et fera donc des efforts afin de le gêner et de l'éloigner de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهذا حق. وهذا حق. Car le nafs, l'ego de la personne, comme dit Cheikh Ruhaili, c'est comme un enfant. Comme un enfant. Un enfant, lorsque tu le prends et tu l'entraînes tous les jours, au quotidien, à faire quelque chose, il va accepter. Il va accepter. Un enfant, quand tu l'entraînes, dès son plus jeune âge à faire quelque chose, il va accepter, alhamdoulilah. Mais, au départ, tu auras besoin de l'habituer. Eh bien, ta personne, ton nafs, ton âme, c'est la même chose. Il faut que tu l'habitues à faire quelque chose jusqu'à ce que cela devienne quelque chose de naturel en toi. D'accord? Parce que la nature peut se modifier. La nature peut se modifier. Al-akhlaq tuktasab wal-atba' tughayyir. D'accord? Les bons comportements, ils s'acquièrent, donc on les apprend, le bon comportement, on apprend comment se comporter,
On apprend comment parler, comment agir. D'accord? C'est des choses qui s'acquièrent. Ce n'est pas inné chez l'être humain, le bon comportement. Surtout que la base dans l'être humain, c'est le jahl ou le dhulm. C'est l'ignorance, c'est l'injustice. Donc les bons comportements, ils s'acquièrent, ils s'apprennent. D'accord? Ça ne vient pas comme ça, du jour au lendemain. Et la nature, elle, donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné à chacun une nature. D'accord? Une nature calme, une nature impulsive, une nature colérique, une nature kada wa kada. C'est vrai ou pas? On a chacun une nature différente. On n'est pas tous pareils au niveau de la nature. لكن هذا الطبع يغير. Cette nature peut se modifier. Et tu dois la modifier si elle est mauvaise. Si tu as une nature qui va à l'encontre de l'islam et de ce que Allah tabaraka wa ta'ala veut de toi, par exemple, tu es quelqu'un de nature colérique. Est-ce que la colère facile est une chose qu'Allah il aime? Non. Donc tu dois t'entraîner. Tadrib, tamrin. Entraîner ton nafs à patienter lorsque tu es contrarié. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. À chaque fois que tu es contrarié, tu dis il faut que je me taise. Je garde le silence. Tu es debout, tu t'assois. Tu es assis, tu t'allonges. Tu es trop énervé, tu fais le wudu. Tu sors, tu vas marcher. Entraîne-toi. Parce que si tu restes comme ça en disant ah non, moi je suis de nature colérique. Je me mets en colère pour un rien. Je démarre au quart de tour, comme on dit. Ou alors je suis un DZ. Je suis comme ça, je suis impulsif. On entend ou pas ça? On entend. Bien sûr qu'on entend ça. On est comme ça, nous. Notre peuple, il est comme ça. La nature, elle se change, elle se change. Tu n'es pas voué à rester comme ça toute ta vie. D'accord? Donc si ta nature, tu as des sifat qu'Allah tabarak wa ta'ala ne veut pas, tu changes. Donc là c'est pareil. Pour habituer ton nafs à faire le siwak, eh bien tu dois commencer petit à petit. Au début ça va être un peu lourd peut-être, et après tu verras, ça s'allègera peu à peu. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également au sujet de la personne qui s'est réveillée, ou plutôt qui ne s'est pas réveillé, pardon, de son sommeil pour la prière. Donc certains disent, il ne s'est pas réveillé pour faire la prière la nuit, tahajjud, qiyam layl, ou ne s'est pas réveillé jusqu'à subh pour faire la salat al-fajr en groupe à la mosquée. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet homme-là, le shaitan a uriné dans ses deux oreilles. Le shaitan a uriné dans ses deux oreilles. D'accord? Et vous savez que les oreilles, l'ouïe, c'est le premier sens de tous les 5 sens, c'est le premier sens qui va être actif lorsque tu dors. Le premier sens qui va te réveiller de ton sommeil, normalement c'est l'ouïe. Plus que le toucher, plus que la vue, plus que l'odorat. Tu vas entendre quelque chose, un bruit qui va te réveiller. Eh bien c'est là qu'il va uriner le diable, Iblis. Et il n'a pas dit il a déféqué, il a dit il a uriné. Parce que l'urine est une matière qui circule plus facilement. Plus facilement. Donc ça va rentrer dans ton corps et ça va impacter sur toi. Ça va impacter sur ta motivation, sur ton énergie. Et ça va te rendre paresseux, fainéant. Donc plus tu vas dormir et tu ne vas pas te réveiller pour prier la nuit, et plus tu seras fainéant. Et c'est un cercle vicieux comme ça. Alors que si tu te réveilles la nuit, tu t'habitues tous les jours à te réveiller un peu avant le fajr. Même si tu viens à la mosquée, même si tu ne pries pas à la maison, tu viens juste à la mosquée, tu arrives un quart d'heure ou 10 minutes avant salat al-fajr, tu peux prier. Tu peux faire 2 rak'at, 4 rak'at, alhamdoulilah, etc., etc. Et tu auras prié la nuit, alhamdoulilah. Et cela sera suffisant. Mais si tu ne le fais jamais, dans l'année, tu ne viens jamais à la mosquée, ou tu ne te réveilles jamais un peu avant pour prier un peu la nuit, eh bien tu seras concerné par ce hadith. Et cela te rendra encore plus kaslan, encore plus paresseux. ويقول
il dit également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le diable attache des nœuds sur l'arrière de votre tête. À l'arrière de votre tête, le diable attache des nœuds. D'accord? Lorsque vous dormez, il attache 3 nœuds lorsque vous dormez. Et à chaque nœud, il dit « Alayka laylun tawil » dors très longtemps. Ou alors, et un long sommeil. Et un long sommeil. Farqud, urqud, dors. Et ça rappelle qui? Ça rappelle les sahirat. Sahara. Qu'est-ce qu'ils font les sorciers? Quand ils jettent des sorts, ils font des nœuds. Ils font des nœuds et à chaque nœud, ils soufflent. Avec des paroles sataniques. Hein? Naam. Avec des sortilèges, des paroles bizarres, qu'ils mélangent avec le Coran, etc., etc., il souffle. Et c'est comme ça qu'il jette. Et le shaitan, il fait pareil. Il vient, quand tu dors, il te fait 3 nœuds ici, à l'arrière de ta tête, et à chaque nœud, il dit « Alayka laylu tawil farqud » dors longtemps. Dors. C'est là? Non. Ah, faut... Mais, lorsque cette personne-là se réveille et qu'elle mentionne Allah, fadakar Allah, qu'elle dise, مثلا, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous retournons. Ou juste, yani, bismillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. المهم تذكر الله تبارك وتعالى. Quand tu mentionnes Allah Jalla wa Ala, quand tu te réveilles. Pas tu te réveilles et tu vas direct aux toilettes, ou tu vas direct faire le wudu. Non. تذكر الله. Invoque Allah تبارك وتعالى. والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. Quand tu te lèves. De l'eau dans le nez. J'ai vu une vidéo courte, soi-disant c'est dans le Bukhari Muslim. Et la personne expliquait que quasiment enlevé, il fallait mettre de l'eau dans le nez une sorte de fois. Allah, je ne sais pas. Donc, il dit, celui qui se réveille et mentionne Allah tabaraka wa ta'ala, un nœud va se défaire. À travers cette mention d'Allah, il y a 1 des 3 nœuds qui va se défaire, se dénouer. Puis lorsqu'il fait le wudu, un autre nœud se défait. Donc, tu as mentionné Allah tabaraka wa ta'ala, ensuite tu vas faire le wudu. Et lorsqu'il prie, le 3e nœud se dénoue. Et lorsqu'il prie, le 3e nœud se dénoue. Et à ce moment-là, il aura défait donc tous les nœuds de shaitan et il sera nashit. Il ressentira en lui un dynamisme, une motivation, une énergie qu'il n'avait pas avant d'avoir défait ces 3 nœuds. Ça c'est vrai. Tous ceux qui ont l'habitude de venir à la mosquée faire la prière d'Al-Fajr, des fois le réveil est difficile. C'est lourd. D'accord? Mais une fois que tu as dit Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, que tu as fait le wudu et que tu es venu, donc soit à pied ou en voiture ou autre, à la mosquée et que tu as prié avec les musulmans, d'un coup tu te sens bien. Tu es prêt pour aller travailler, tu es prêt pour faire des choses, mais tu as perdu cette lourdeur-là que tu avais avant de te réveiller et avant de faire le wudu, etc. Il dit le prophète فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. Il deviendra donc dynamique et de bonne humeur. Et de bonne humeur. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلًا. Mais sinon, il sera de mauvaise humeur, aura une humeur mauvaise, kaslan, et paresseux. Et paresseux. Car il gardera en lui ces nœuds-là avant de faire ce qu'on a dit. Question, je demande, est-ce que quand on se réveille, etc., on peut les dire dans notre tête ou il faut les dire à haute voix? الدعاء لا يكون دعاء إلا باللسان إلا باللفظ وإلا فهو تفكير. إلا فهو تفكير. الدعاء ne peut être une dua que si on la prononce avec la langue. Parce que si tu ne prononces pas
cette dua avec ta langue, donc tu la prononces dans ton cœur, en toi-même, c'est pas une dua, c'est une réflexion. C'est une réflexion, c'est une pensée. C'est une pensée. Et la pensée, c'est pas une dua. Dua, la yakun illa bin nutq. D'accord? Donc une dua, c'est obligatoirement bin nutq. En prononçant ta demande, etc., etc. À voix basse ou plus haute. Ah, mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de frères, quand ils font la prière, ça l'anticipe, ils ont les lèvres, ils sont fermés, ils ne bougent pas. Pour eux, c'est dans l'imagination. هذا خطأ. هذا خطأ. Il y a beaucoup de gens comme Quand on dit salat sirriya ou qira'at sirriya, c'est une qira'a, une lecture à voix basse. Ça ne veut pas dire que tu fais ta prière dans ta tête. Tu récites le Fatiha dans ta tête ou tu dis les doigts qu'il faut dire dans ta tête. هذا صلاته باطلة. Celui qui fait cela, sa prière elle est batila. La budda min tahrik lisanik. Tu dois bouger, remuer ta langue à voix basse, yani, en étant le seul à pouvoir t'entendre, alhamdulillah, mais tu bouges quand même ta langue. Et pareil pour les doigts. Et même en dehors de la prière, c'est pareil. En dehors de la prière, quand tu fais مثلا 33 fois, 33 fois, 33 fois, tu dois bouger la langue. Subhanallah, 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 subhanallah. Si tu ne le fais pas avec ta langue, هذا لا يقبل. C'est pas un tasbih, un tafkir, c'est une pensée, c'est toute une réflexion. Donc dans la prière, à plus forte raison. Dans la prière, à plus forte raison. Pareil pour les femmes, bien sûr. Pareil pour les femmes. Mais s'il y a des étrangers autour, elles le font à voix basse, c'est tout. Alhamdulillah. فالشيطان جاد في حرماننا من الخير. جاد في حرماننا من الخير. وإفساد حياتنا الدنيوية الفساد الذي يكون مثمرا فساد الآخرة. لأن هذه طلبة الشيطان أخزاه الله. فإذا وفق الواحد منا إذا استيقظ تناول السواك واستاك به ولعله في حال الاستياك يتذكر هذه السنة فإن التطبيق العملي للعلم من أسباب الثبات العلم. التطبيق العملي لهذا العلم من أسباب ثبات العلم وسرعة استذكاره وعند الاحتياج إليه. Donc le shaitan, le satan, il fait tout, il donne tout pour nous priver du bien. Et il va jusqu'à justement dire aux gens, tu peux faire les adhkar, tu peux lire surat al-Fatiha, tu peux faire les invocations sans bouger ta langue. Il te dit c'est même mieux de le faire qu'avec ton cœur. Comme ça les gens ils t'entendent pas. Tu es encore plus sincère. هذا الشيطان. هذا الشيطان. Il fait tout pour annuler tes œuvres, pour que tu te fatigues, pour qu'à la fin, يكون عملك هباء منثور. Tes œuvres sont comme de la poussière, éparpillée. Mais ça ruse les faibles, wallah, ça ruse les faibles. إن كيد الشيطان كان ضعيفا والله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. La ruse du shaitan est faible. La ruse du diable, elle est faible, à condition que tu sois fort de par ta foi. Si tu es fort de par ta foi, si tu es fort de par ton ilm, ta science, si tu es fort de par tes pratiques, tu es fort de par ton tawakkul ala Allah, ta confiance à Allah, si tu es fort de par ta proximité avec Allah, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Mais si tu n'apprends pas ta religion, et si tu ne pratiques pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu fais pas, tu ne places pas ta confiance à Allah, tu n'invoques pas Allah, tu ne demandes pas à Allah tabarak wa ta'ala al-i'ana, l'aide et l'appui, là il se servira de toi comme d'un jouet. Comme d'un jouet. Et te fera croire que c'est bien de faire les invocations sans bouger la langue. Et donc il va lutter pour corrompre ta vie ici-bas, parce qu'il sait que cette corruption de la vie ici-bas va mener vers la corruption
de ton au-delà. Fasad ad-dunya يتضمن فساد الآخرة أو مثمر لفساد الآخرة. Donc cette quête du shaitan qu'Allah l'humilie, si nous maintenant de notre côté on demande à Allah tabarak wa ta'ala at-tawfiq, la réussite, l'inspiration, la guidance, et qu'Allah nous la donne, et que parmi ces guidances, eh bien, on utilise ce siwak, on se nettoie la bouche comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on le fait avec l'intention, même lorsqu'on se brosse les dents, lorsque je me lave les dents avec une brosse à dents, eh bien, je mets l'intention de pratiquer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que tes connaissances resteront. C'est comme ça que ce que tu as appris, tu ne l'oublieras pas. Car énormément de gens apprennent mais oublient. Apprennent, oublient. On mémorisait des hadiths, des versets, des ta'rifat, des définitions, du ilm, mais ils oublient. Pourquoi ils oublient? Souvent c'est à cause de la non-application. C'est bien, tu as appris, c'est bien, mais applique. Tu as appris ce hadith par cœur, applique-le. Parce que si tu ne l'appliques pas, tu vas l'oublier. Et les versets, c'est pareil. Les versets, c'est bien. Mais applique ces versets que tu as appris. Applique-les dans ta vie. Applique-les dans ta croyance. Applique-les dans tes paroles, dans ta relation avec les gens, ta relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Mais avant, il faut les comprendre. Avant, il faut les comprendre. Parce que si tu apprends sans comprendre, tu ne pourras pas les appliquer. C'est comme ça, c'est mathématique. Donc tu dois apprendre, comprendre, appliquer. Parce que si tu apprends, ni tu appliques, ni tu comprends, tu vas les oublier. Tu vas les oublier. Donc pour ne pas les oublier, applique. Et moi je rajouterais même, et transmets. Parce que la transmission est aussi une des grandes causes de ne pas oublier. Tu as mémorisé, applique et transmets. Applique et transmets, applique et transmets. Et comme ça, bi'idhnillah azza wa jal, tu obtiendras la baraka du ilm. La baraka du ilm. وهكذا. نعم. فنستفيد من هذا الحديث مشروعية التسوق عند القيام من النوم والمبالغة فيه لا سيما لمن يريد الصلاة. Nous tirons de ce hadith premièrement le fait que le fait de se nettoyer la bouche avec un miswak ou autre lorsqu'on se réveille, eh bien c'est légiféré. C'est légiféré. Surtout pour celui qui désire prier. Il ne s'est pas levé juste pour faire autre chose, mais il s'est levé pour prier. Dans ce cas-là, il est fortement recommandé eh bien, qu'il se nettoie la bouche avant de le faire. ثانيا التسوق عند تغير رائحة الفم. التسوق عند تغير رائحة الفم. في أي لحظة من اليوم. في أي لحظة. يعني في الخارج، في المدرسة، في العمل، في السوق. طيب فعليك أو ينبغي لك أن تنظف فمك، تتسوق عند تغير رائحة الفم. هذا قياس على تغير رائحة بالنوم. Deuxièmement, le fait qu'il est légiféré d'utiliser le siwak ou se laver les dents, encore une fois, nettoyer la bouche, se purifier la bouche avec un bain de bouche, مثلا. Dès que tu sens que ton haleine a changé. Dès que tu sens que ton haleine a changé. Donc, ce n'est pas forcément qu'après le réveil, ce n'est pas forcément, je ne sais pas moi, quand tu rentres à la maison, chez toi, après de longues journées de dur labeur, mais c'est dès que tu sens que ton haleine, tu viens de manger, un bon repas, un bon repas dans un snack, bien gras, avec de la friture, avec des choses, dans ce cas-là, tu sors, tu te nettoies la bouche. Tu te nettoies la bouche. Dès que tu sens que ton haleine a changé, et cela donc par analogisme, par analogisme par rapport au fait qu'il l'ait fait après le sommeil, car la cause est la même. La cause est la même. Le moment n'est pas le même, mais la raison est la même. La raison, c'est quoi? C'est de se purifier, nettoyer la bouche
lorsque on sent que son odeur ou son hygiène a été altérée. ثالثا عناية الشريعة الإسلامية بالنظافة. Troisièmement, on voit que l'islam accorde une importance particulière à l'hygiène, à la propreté, que ce soit celle de la bouche, celle des mains, celle des cheveux, celle du nez, celle des oreilles, des pieds, l'hygiène vraiment corporelle. Donc c'est pas uniquement l'islam, n'est pas seulement une religion qui nous impose d'avoir une hygiène au niveau de la croyance, au niveau de la spiritualité, au niveau du cœur, au niveau de ces choses-là qui sont bien sûr essentielles et fondamentales, bien sûr, c'est la base, basique. Mais aussi la propreté du corps, l'hygiène, celle que nos enfants doivent apprendre dès le plus jeune âge, comment se nettoyer, comment se laver les mains, etc. etc. Vous voyez? Donc, nous, musulmans, les musulmans doivent être encore plus propres que les autres. Plus propres que les autres. Et tout ce que les non-musulmans disent de faire par rapport au fait de se laver les mains avant les repas, après les repas, mettre du produit hydroalcoolique quand tu sors, quand tu rentres, quand tu étais parti à l'extérieur, tu as fait tes courses, tu reviens, tu te laves les mains, tu te laves la bouche, tu te laves les... C'est des choses qui disent ça. Hein? Eh bien, nous, on est en plus en droit que eux d'être propres. Parce que c'est notre religion. Elle est comme ça. Nous, c'est religieux. غير المسلمين يعتنون بالنظافة وكذلك المسلم يجب عليه أن يعتني بالنظافة. هل عند الاستياك أو يعني الغسل استحضار نية تعبدية أم يعني نية النظافة فقط؟ الاقتصار على نية النظافة أم يعني يجب على المؤمن أن يستحضر نية تعبدية يعني عند أي فعل، عند الاستياك مثلا. عند الاستياك وعند النظافة. تجمع بينهما، تجمع بين نية التعبد وبين نية النظافة. النظافة أصبحت عبادة هنا. النظافة أصبحت عبادة. إن عبادة ما هي العبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه. طيب إذا أنت إذا نويت يعني عند مثلا غسلك ليديك يعني تغسل يديك. أنا أغسل يدي لأنني مثلا أكلت جسيما أو يعني غسلت يدي دون أن النظافة فقط. النظافة نعم فقط. نعم. يعني هل يجب على الإنسان المؤمن، أتكلم عن الإنسان المسلم، أن يستحضر نية حتى يؤجر؟ الأكمل أن تجمع بين النيتين، هذا هو الأكمل. لا نقول أنك لو نويت يعني نية واحدة فقط وهي النظافة، لا نقول أنك غير مأجور. إن شاء الله أنت مأجور، لأن المسلم أصله أنه يفعل ما يحب الله تبارك وتعالى. عندما يعطي ويأخذ وكذا وكذا يفعل بالنية يعني يرضى الله سبحانه وتعالى. لكن الأكمل لو أردت يعني الأجر الكامل إن شاء الله تعالى تجمع بين النيتين، تجمع بين التعبد والنظافة. وهذا يعني يدل على أهمية النية. ولهذا في كثير من الكتب الحديث الأول هو ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. لأن بالنية قد تجعل عادة عبادة. تجعل عادة مثلا النوم عبادة. تجعل عبادة الأكل وغسل وكذا تجعله عبادة بنيتك الصالحة. ولهذا قال بعض السلف: أهل اليقظة يجعلون عادة عبادات، وأهل الغفلة يجعلون عبادات عادات. صلى الله عليه وسلم والعافية.
Donc le frère, barakallahu fi, il a posé la question, il a dit, du coup, est-ce que, par exemple, lorsque on utilise le siwak, on se lave les mains après avoir mangé, on a les mains grasses et tout, est-ce qu'on doit mettre l'intention de l'adoration ou juste l'intention de l'hygiène, de la propreté? Le mieux, c'est d'avoir les deux intentions. Si tu veux avoir la récompense parfaite, complète, eh bien tu mets les deux intentions. Tu me laves les mains par adoration pour Allah, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il veut que je sois propre. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était propre, il nous a appelés à être propres. Et bien sûr, pour te laver les mains, pour enlever le gras que tu as sur tes mains. En faisant ça, alhamdoulilah, tu auras la récompense. Elle est complète, masha'Allah. Si tu mets que l'intention et tu es insouciant, et tu te laves les mains parce que tu as du gras, tu veux enlever le gras, etc. Alhamdoulilah, le musulman, il est récompensé pour ce qu'il fait parce que de base, il fait les choses, on va dire, pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il a été éduqué pour ça, à faire les choses pour Allah. Donc on peut espérer une récompense quand même quand tu es propre. Parce que tu as grandi sur ça et tu sais que la propreté, c'est l'islam. Tu sais que la propreté, c'est l'islam. On sait tous ça. Donc à chaque lavage, Inch'Allah, on est récompensé à chaque lavage. Mais si tu mets vraiment l'intention à ce moment-là, même de suivre la sunna, de faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah il aime, ta récompense elle sera plus grande. Ta récompense sera plus grande. Donc deux personnes qui font exactement la même action, il se peut que l'une a une récompense de la taille d'un caillou et que l'autre a la récompense de la taille d'une montagne. Par rapport à quoi? Al-niyya, l'intention. C'est pour ça que dans beaucoup de livres, le premier hadith qui est mentionné souvent, c'est quoi? Innamal a'mal bin-niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Les actes, la récompense de tes actes ou la validité de tes actes dépend de ton intention. Et les salaf as-salih, rahmatullah alayhim, ils disaient, les gens qui sont insouciants, ils font de leurs adorations des habitudes. Les insouciants, ils font de leurs adorations des habitudes. Et les gens qui sont éveillés, ils font de leurs habitudes des adorations. Ils se lavent les mains, ils mettent l'intention spécifique et ils en ont fait une adoration. Ils dorment avant de dormir, ils mettent une intention spécifique et wallah, pendant qu'ils dorment, ils sont récompensés. Leur sommeil est une adoration. Leur sommeil est une adoration. Ils mangent, c'est une adoration. Ils boivent, c'est une adoration. Pourquoi? Juste par rapport à leurs intentions. Ils ont eu une intention particulière à ce moment-là. Alors que les insouciants, ils prient, mais par routine, par habitude. Par habitude. Ils jeûnent le mois de Ramadan par habitude. Ils font salat al-Eid par habitude. Ils sacrifient le mouton par habitude. Ada. Il n'y a pas de niyya particulière. Donc ces deux-là, ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous mette parmi les gens réveillés, dans tout ce qu'on fait, eh bien on le fait, on met l'intention qu'il faut bénir l'Azza wa Jalla. Mais à la base, avant de toucher l'eau, on dit Bismillah. Donc ça c'est une personne, non? On le fait pour Allah. À chaque fois que tu touches l'eau, tu dis Bismillah. Avant de commencer à me laver les mains, je dis Bismillah. Inch'Allah, c'est bien. Alhamdulillah. Là, ça montre que tu es réveillé. Quand tu fais une chose et tout qui est importante, tu dis Bismillah, c'est bien. Bien sûr, la Basmala, c'est bien de la dire avant chaque chose importante. Chaque chose importante que tu trouves importante, qui est sacrée, qui est honorable, qul Bismillah. Bismillah. Donc ça montre, mashallah, que tu fais partie des gens de l'éveil qu'Allah te récompense. Adhan ou là? Alhamdulillah, adhan, mashallah. فنأخذ من هذا الحديث رابعا أن التسوك في الفم كله. التسوك يكون في الفم كله فيشمل الأسنان واللثة واللسان لأن قال هنا حذيفة بن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه يشوص فاه أي فمه ما قال يشوص أسنانه أو يشوص
وينظف لثته أو لسانه بل قال فاه أي فمه فيشمل الفم كله الفم كله. Autre enseignement de ce hadith, eh bien, التسوق, c'est-à-dire la purification, englobe la bouche entière. La sunna est de se purifier, se nettoyer, dès que tu sens que tu en as besoin, l'entièreté de la bouche, et pas seulement les dents. Pas seulement les dents, comme pourrait le comprendre certains, qui utiliseraient le siwak que sur les dents. Non. Parce que dans le hadith, il dit Hudayfa ibn al-Yaman, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait de son sommeil la nuit, il frottait sa bouche. Donc la bouche, elle englobe les gencives, elle englobe la langue, elle englobe aussi les dents. Alhamdulillah. Jahid. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, et on passera la semaine prochaine au hadith suivant, qui va nous décrire comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tellement le siwak qu'il a demandé durant les derniers moments de sa vie. Il est juste avant de rendre l'âme, qu'il est en train d'agoniser, eh bien, lorsqu'il a vu le siwak, il a fait comprendre à sa femme Aïcha de lui donner le siwak afin qu'il se lave la bouche avec. Puis il a rendu l'âme, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu me permets d'ouvrir une petite porte, c'était concernant la laine du Nord. C'est que, alhamdoulilah, elle est très aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour les créatures, c'est parfois c'est désagréable pour eux. Est-ce que du coup, on doit utiliser à ce moment-là le siwak pour enlever cette haleine? Mais on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette haleine. Non, mais ce hadith ne veut pas dire que tu dois faire volontairement en sorte que ton haleine soit mauvaise. Ça ne veut pas dire ça. Celui qui a compris ça, dans ce cas-là, avant le fajr, il va manger des oignons et de l'ail. Comme ça, je vais puer de la bouche toute la journée. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si ton jeûne provoque en toi ce genre de phénomène, alhamdoulilah, tu es récompensé par ton jeûne. C'est ton jeûne qui est une cause de récompense, pas ton haleine, pas ta mauvaise haleine. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que la recommandation du siwak, elle est valable tout le temps, pas seulement quand tu jeûnes pas, mais aussi quand tu jeûnes. Aussi quand tu jeûnes, tu te nettoies la bouche, même durant la journée de Ramadan. Les savants ils disent que tu peux même te laver les dents durant la journée pendant le mois de Ramadan, à condition de rien avaler. Tu n'avales rien, mais tu te laves les dents, tu fais le siwak, tu fais tout, mais tu n'avales rien. D'accord? Donc la purification de la bouche est une chose qui est fortement recommandée, c'est une sunna durant toute l'année. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.